السلام علیکم دوستوں میں محمد اقبال سلیم اقبال وائس پر آپ کو خوش آمدید۔ دوستوں چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیجئے تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ تو دوستوں چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ وڈیر سلطان کا بیٹا جمال ان دنوں تعلیم سے فارغ تھا۔ تعلیم مکمل ہو جانے پر اس نے زمین کے معاملات دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ وہ روزانہ کھیتوں کی دیکھ بھال کے لیے زمین پر جاتا۔ انہی دنوں گندم کی کٹائی ہو رہی تھی۔ ہاریوں کے گھر سے ان کی خواتین بھی کٹائی میں حصہ لے رہی تھی۔ جمال وقفے سے زمین پر بنائی گئی اوتاق میں سے باہر نکل کر ایک نظر ہاریوں پر ڈالتا اور پھر واپس اوتاق میں چلا جاتا۔ آج عام دن کی نسبت جمال جب اوتاق سے باہر آیا تو وہ خاصی دیر تک باہر کھڑا رہا۔ اس کی نگاہیں ہاریوں سے زیادہ خواتین پر تھی۔ ان خواتین میں حسینہ بھی تھی جس کے حسن پر جمال مر مٹا تھا۔ وہ ہاری رشید کی بیٹی تھی۔ ہاری رشید ان دنوں بیمار رہنے لگا تھا، اس لیے اس سے اب کام نہیں ہوتا تھا۔ اس کی بیوی بانو رشید کی ذمہ داری میں مصروف تھی۔ کھانے پینے اور روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ مالی طور پر اتنے مضبوط نہ تھے کہ کئی ماہ گھر بیٹھ کر کھا پی سکے اور اپنی ضروریات بھی پوری کر سکے۔ اس لیے رشید نے اپنی بیٹی حسینہ کو وڈیر سلطان کے گھر کام وغیرہ کے لیے بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ جمال حسینہ کو دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ اس نے اتنی خوبصورت لڑکی گاؤں میں پہلے نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کی قربت چاہتا تھا اور اس کی یہ خواہش گھر میں نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے جمال نے اپنے والد وڈیرے سے کہہ کر اسے کھیتوں پر کام پر لگوا دیا تھا۔ جمال اوتاق کے باہر کھڑا کام کرتی حسینہ پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ اس کی نظریں حسینہ پر سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ منشی رحیم جو کسی کام سے گیا ہوا تھا، جب وہ واپس لوٹا تو اس نے جمال کو اس قدر حسینہ کی طرف متوجہ پا کر نزدیک آ کر کہا، سائیں اتنا زیادہ باہر کھڑے نہ ہوا کرے، آپ تھک جائیں گے۔ کیا کروں یار، اس لڑکی نے میرا چین چھین لیا ہے۔ جب تک اس کی قربت نہ ملے گی مجھے کہیں قرار نہیں آئے گا۔ سائیں ابھی تھوڑا صبر کریں، اتنا جلدی ہاتھ رکھنے سے یہ بدک جائے گی۔ یہ باتیں مجھ سے زیادہ تم جانتے ہو، جمال نے ہنستے ہوئے کہا۔ بے فکر رہیے سائیں، آپ کا کام ہو جائے گا، بس 2-4 دن اور صبر کر لیں، منشی رحیم نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں 2-4 دن اور صبر کر لوں گا۔ جمال نے کچھ رقم منشی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ سائیں اس کی کیا ضرورت تھی، ہم تو ویسے بھی آپ کے خادم ہیں، منشی نے کہا۔ اسے رام کرنے کے لیے تمہیں کچھ رقم کی ضرورت پڑے گی، میں نے تمہیں اس لیے یہ رقم دی ہے، جمال نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ اس کی نظر ابھی تک حسینہ پر تھی، پھر وہ آہستہ آہستہ ٹہلتا ہوا اس کے نزدیک پہنچا۔ تمہارے والد کی طبیعت اب کیسی ہے؟ پہلے سے بہت بہتر ہے، مگر اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کام پر آ جائے، حسینہ نے جواب دیا۔ تمہارے والد ہمارے بہت پرانے ہاری ہیں، ان کے ساتھ کام کرنے والے کام چھوڑ گئے ہیں، مگر ہاری رشید نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، جمال نے کہا۔ ابا کو جو یہاں عزت ملتی تھی پتہ نہیں کہیں اور ملے یا نہ ملے، تمہارے والد ہمارے ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھو بیمار پڑنے پر انہوں نے ہماری خدمت کرنے کو تمہیں بھیج دیا ہے، اس بات سے اندازہ لگا لو کہ انہیں ہم سے کتنی محبت ہے۔ یہ کہتے ہوئے جمال نے کھیتوں میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی اور پھر اوتاق میں آ کر لیٹ گیا۔ جمال کے ذہن پر حسینہ بری طرح سوار ہو چکی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے اس کی آنکھوں کے سامنے حسینہ کا حسین چہرہ بار بار آ جاتا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، جمال کو حسینہ کی قربت نصیب نہ ہو سکی۔ رحیم پر جمال کی نوازشیں بڑھتی جا رہی تھی۔ رحیم بھی رقم آنے پر بہت خوش تھا، لیکن جب جمال نے دیکھا کہ رحیم کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا رہا تو وہ اس پر برس پڑا۔ تم جیسا تجربہ کار آدمی بھی اب بیکار ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے مجھے تمہاری جگہ کوئی اور آدمی رکھنا پڑے گا۔ کیوں سائیں، مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی؟ میں تو آپ کا تابعدار ہوں، جو آپ حکم دیں گے وہی کروں گا۔ میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا،
वो अभी तक नहीं हो सका। जमाल ने दूर खेतों में काम करने वाली हसीना को देखते हुए कहा। अब्दुल रहीम की बेइख्तियार नजरें इसकी तरफ उड़ गई और समझ गया कि जमाल का इशारा किस तरफ है। इस किस्म के काम वो बहुत आसानी से कर दिया करता था, इसलिए वो जमाल के ज्यादा नजदीक था। साईं, जब नया जानवर घर में आता है तो वो जरा सा हाथ रखने पर बिदक जाता है। हसीना की मिसाल भी इन नए जानवरों की सी है। इसने कभी कहीं काम नहीं किया, पहली बार काम करने घर से निकली है। थोड़ा इसको थोड़ा होने दे, फिर देखना कि कैसे इशारों पर खिंची चली आती है। अब्दुल रहीम ने आंख मारते हुए कहा। तुमसे बात नहीं बन रही तो मैं खुद कोशिश करता हूँ। जमाल ने कहा। अरे साईं, ऐसा काम नहीं करना, बड़े साईं को खबर होने पर हमारी खैर नहीं होगी। अब्दुल रहीम मुंशी ने कहा। क्या बड़े साईं ने जवानी में ऐश नहीं किया था? जमाल गुस्से से बोला। बड़े साईं अब सब कुछ छोड़ चुके हैं और वे नेक इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। अब्दुल रहीम ने कहा। इनकी उम्र तक पहुंचने में मैं भी नेक बन जाऊंगा। साईं, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। वो आपको नहीं बल्कि मुझे सुनाएंगे। ये भी मुमकिन है कि मुझे नौकरी से ही निकाल दें। रहीम मुंशी ने बाकायदा हाथ जोड़ लिए थे। तुम्हारी नौकरी से निकाले जाने पर मुझे फायदा हो जाएगा, जमाल ने हंसते हुए कहा। साईं, बेशक आप मेरा मजाक उड़ा लें, मगर ऐसा वैसा कोई काम ना करें जिससे बड़ा साईं नाराज हो जाए। साईं, बस थोड़ी मोहलत दे दो। अब्दुल रहीम मुंशी जमाल के पाँव में बैठ गया। वडोरा सुल्तान बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार हो चुका था। जमाल किसी काम से गया हुआ था। जब वो खेतों पर लौटा तो इसने देखा हसीना औताद पे बैठी है। औताद 2 मंजिलों पर मुश्तमिल था। नीचे बाथरूम बना हुआ था, इसलिए काम करने वाली खवातीन और हारी इसमें चले जाते। हसीना को औताद में देखकर खुशी से जमाल की बाछें खुल उठी। वो लपक कर वहां पहुंचा। अब्दुल रहीम भी अपने घर गया हुआ था। औताद पर अब जमाल ही रह गया था। इसने इधर उधर निगाहें दौड़ाई। औरतें और हारी अपने अपने कामों में मसरूफ थे। इसने इस शानदार मौका से फायदा उठाने का सोचकर औताद का दरवाजा बंद कर दिया। वो बाथरूम की तरफ बढ़ा तो बाथरूम खाली था। इसने इधर उधर देखा, फिर इसे वहां ना पाकर वो समझ गया कि हसीना ऊपर मंजिल पर गई है। जमाल इस भरपूर मौके से फायदा उठाना चाहता था, इसलिए वो तेजी से सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर चला गया। खुशी के मारे इसका अंग अंग फूल रहा था। इसकी तवक्को के बरक्स हसीना कमरे में नहीं थी। एक लम्हे को वो परेशान हो गया। वो नीचे भी नहीं थी और ऊपर कमरे में भी नहीं थी। फिर आखिर कहाँ चली गई? जरूर वो छत पर गई होगी। क्या करने गई है ये भी सोचने का वक्त नहीं था, इसलिए जमाल ने कुछ देर हसीना का इंतजार किया। जब वो ना आई तो वो बेसब्रेपन का मुजाहरा करते हुए छत पर पहुंच गया। खाली छत को देखकर इसे जबरदस्त हैरत का झटका लगा। छत पर भी कोई नहीं था। वो सोच में पड़ गया कि हसीना कहाँ चली गई। वो छत पर टहलता हुआ आगे बढ़ा और नीचे की तरफ देखा। हसीना औताक से निकलकर खेतों की तरफ जा रही थी। इस बात ने जमाल को और हैरत ज़दा कर दिया। इसने अपनी आंखों से हसीना को औताक में दाखिल होते हुए देखा था और इसके डेरे में दाखिल होने पर वो दिखाई ना दी। अब इसके छत पर आ जाने से हसीना डेरे से निकलकर जाती हुई दिखाई देने लगी। जरूर कुछ गड़बड़ थी। जब हसीना डेरे के अंदर थी फिर वो इसे क्यों दिखाई नहीं दी? वो मायूस होकर नीचे उतर गया और चारपाई पर लेट गया। बार बार इसके जहन में हसीना का ख्याल आ रहा था। इसकी नजरें धोखा नहीं खा सकती थी। हसीना ऊपर और नीचे के कमरे में नहीं थी। अगर होती तो वो जरूर नजर आती। इन्हीं सोचों में चारपाई पर लेटे लेटे इसे नींद आ गई। अचानक इसकी आंख खुल गई। वो डेरे में आया था। इसने जब देखा इसे हसीना नजर आई। हसीना को देखकर खुशी के मारे इसकी बाछें खुल गई। हसीना के सर पर एक गठरी थी। इस गठरी में क्या है? इसने पूछा। साईं, पता नहीं क्या है, मासी करीमन ने दी है और कहा है कि इसे ऊपर कमरे में रखाओ। हसीना ने बताया। हाँ, इस गठरी को ऊपर रख दो, जमाल ने खुश होते हुए कहा। हसीना जैसे ही ऊपर गई, जमाल ने जल्दी से
डेरे का दरवाजा बंद कर दिया। इसके खुशी के मारे आंग आंग फड़क रहा था। इसने दिल में इरादा कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, आज हसीना इसके हाथ से बचकर नहीं जा सकती। बड़ी तेजी से सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर कमरे में हसीना के पीछे गया। कमरे में जाकर वो धक से रह गया। हसीना कमरे में मौजूद नहीं थी। एक काला नाग कुंडली मारे बैठा हुआ था। इसके तन का रुख जमाल की तरफ ही था। नाग को देखकर घबरा गया। खौफ के मारे इसके चेहरे से पसीने फूट पड़े। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। हसीना कहाँ गई और इसकी जगह ये काला नाग कहाँ से आ गया। इससे पहले कि काला नाग इस पर हमला कर दे, वो तेजी के साथ पलटा और नीचे आ गया। नीचे आने पर जमाल को एक और झटका लगा। हसीना डेरे का दरवाजा खोलकर बाहर जा रही थी। इसने अपने सर को जोरदार झटका दिया और हसीना को देखा। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इसने खुद अपनी आंखों से कमरे में हसीना को जाते हुए देखा था, लेकिन वो ऊपर के बजाय नीचे थी। हसीना की नज़र बेअख्तियार इस पर पड़ी तो वह मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। शाम गए जब अब्दुल रहीम मुंशी डेरे पर आया तो इसने जमाल को सोचों में गुम पाया। साईं खैरियत है ना? मुझे तुमसे कुछ पूछना है, जमाल ने कहा। हाँ पूछो, क्या हसीना वाकई रशीद की बेटी है? जमाल ने पूछा। अब्दुल रहीम इसकी बात पर गहरी सोच में पड़ गया। मैंने कोई मुश्किल सवाल कर दिया है मुंशी? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ख्याल आपको कैसे आया। मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हसीना रशीद की सगी बेटी नहीं है, वो इसे खेतों से मिली थी। इसने अपने तौर पर इसके वालिदैन को तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर इसके वालिदैन का कोई सुराग न मिलने पर इसने हसीना को अपने पास रखा। जब से वो इसके पास है, अब्दुल रहीम ने बताया। इसका मतलब है कि मेरा शक दुरुस्त निकला, जमाल ने कहा। कैसा शक? अब्दुल रहीम मुंशी ने हैरानी से पूछा। यही कि हसीना हारी रशीद की बेटी नहीं है। साईं, हसीना बहुत अच्छी लड़की है। वो इन दोनों मियाँ बीवी का बहुत ख्याल रखती है, जितना इसकी सगी बेटी भी शायद ना रखती। वो अपने मुंह बोले माँ बाप की खिदमत करती रहती है। मेरा ख्याल कब करेगी? जमाल ने कहा। इस बात पर अब्दुल रहीम ज़ेरे लब मुस्कुराया। साईं, आपको बहुत जल्दी है क्या? क्या करूं, ये जालिम चीज़ ही ऐसी है। मुझसे अब सब्र नहीं होता। साईं, मैं कुछ करता हूँ, अब्दुल रहीम ने कहा। लेकिन जल्दी करो, जमाल ने बेसब्री से कहा। अब्दुल रहीम किसी गहरी सोच में पड़ गया। ऐसी कैफियत जब भी इस पर सवार होती, वो मसले का हल निकाल लेता। अब्दुल रहीम को सोच में गलत देखकर जमाल समझ गया कि इसका काम अब होने वाला है। साईं, मैं हसीना को किसी काम से डेरे में भेजूंगा। वो जैसे ही डेरे में दाखिल हो, दरवाज़ा बंद कर देना। फिर जो होगा मैं संभाल लूंगा। अब्दुल रहीम ने कुछ सोचते हुए कहा। ये की ना तुमने मर्दों वाली बात, जमाल ने खुश होते हुए कहा। क्या करे साईं, मुझसे आपकी हसीना के लिए बेताबी देखी नहीं जाती, इसलिए मैं ये कदम उठाने पर मजबूर हो गया हूँ। बड़े साईं मेरी बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं। अगर हसीना ने शिकायत की भी तो मैं कह दूंगा वो झूठ बोल रही है। मैं खुद डेरे में मौजूद था। ये छोटे साई को बदनाम करना चाहती है। अब्दुल रहीम ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा। जमाल इसकी बात सुनकर खुश हो गया। इसने कुछ रकम अब्दुल रहीम की जेब में जबरदस्ती ठूंस दी। अरे साईं, इसकी क्या जरूरत थी? यार रख लो, मेरी तरफ से खर्चा है, जमाल ने कहा। साईं, हम आपके मुलाजिम हैं, ये ना भी मिले तो फिर भी हम आपकी खिदमत करते रहेंगे, अब्दुल रहीम ने कहा। दूसरे दिन अब्दुल रहीम खेतों की तरफ जाते हुए जमाल को होशियार कर गया। वो आने वाले लम्हात के तसव्वुर से ही खुश हो गया। अब इसे हसीना का इंतज़ार था। दरवाजे से हसीना को अंदर आता देखकर जमाल की खुशी के मारे माछे खुल उठी। अब्दुल रहीम ने अपना वादा पूरा कर दिया था। वो तेज़ी से चरपाई से उठा और लपक कर दरवाज़ा बंद कर दिया। आज तो मेरे हाथों से बचकर नहीं जाएगी। हसीना, तूने मुझे बहुत तड़पाया है, जमाल ने खुद कलामी करते हुए कहा। जमाल हसीना पर झपटने के लिए पीछे मुड़ा तो वहाँ इसे ना देखकर हैरत ज़दा रह गया। इसने खुद हसीना को डेरे में दाखिल होते देखा था।
اس کی نظریں دھوکہ کیسے کھا سکتی ہیں؟ ڈیرے کے اندر سے اتنی جلدی حسینہ کہاں غائب ہو گئی؟ سانپ کی پھنکار سے جمال ایک دم چونک اٹھا۔ وہی کالا ناگ اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، کنڈلی مارے بیٹھا ہوا، بڑا بھیانک لگ رہا تھا۔ سانپ کو دیکھ کر جمال بری طرح سے خوفزدہ ہو گیا اور بدحواس ہو کر ڈیرے سے باہر نکل گیا۔ عبد الرحیم جو کھیتوں میں کھڑا تھا، اس نے جو جمال کو بدحواسی کی حالت میں ڈیرے سے باہر آتا دیکھا تو وہ لپک کر اس کے پاس آیا۔ سائیں کیا ہوا؟ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ اندر کالا ناگ ہے، جمال نے کہا۔ کالا ناگ؟ عبد الرحیم منشی نے حیرت سے جمال کو دیکھا۔ ہاں وہی کالا ناگ، کہیں وہ حسینہ کو ڈس نہ لے۔ آؤ اندر چل کر دیکھتے ہیں۔ اندر حسینہ نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اندر حسینہ نہیں ہے؟ میں نے خود حسینہ کو ڈیرے میں جاتے دیکھا ہے، عبد الرحیم نے کہا۔ میں نے بھی اسے ڈیرے میں داخل ہوتے دیکھا تھا، مگر اب وہ نہیں ہے۔ آؤ دیکھتے ہیں۔ عبد الرحیم یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا اور اسے آگے بڑھتا دیکھ کر جمال بھی اس کے پیچھے چل دیا اور ڈیرے میں کالا ناگ غائب تھا۔ حسینہ بھی وہاں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ حسینہ ڈیرے کے اندر نہیں ہے، جمال نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو سائیں، یہاں حسینہ نہیں ہے۔ اگر وہ ڈیرے میں نہیں ہے تو پھر وہ کہاں غائب ہو گئی؟ عبد الرحیم سوچ میں پڑ گیا۔ تم نے اسے اوپر جا کر دیکھا؟ کہیں وہ اوپر نہ چلی گئی ہو؟ عبد الرحیم نے سیڑھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سیڑھیوں پر کالا ناگ بیٹھا تھا، وہ کیسے اوپر جا سکتی تھی؟ جمال نے کہا۔ وہ کالا ناگ یہاں بھی کہیں نظر نہیں آ رہا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ آخر راز کیا ہے، عبد الرحیم نے کہا۔ ابھی وہ دونوں کسی نتیجے پر نہ پہنچے تھے کہ باتھ روم سے باہر نکلتی حسینہ نے دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولی، چاچا میں نے وہ پوٹلی وہاں رکھ دی ہے اور اپنے کھیتوں میں جا رہی ہوں۔ کام بہت ہے، آج ہی ختم کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، حسینہ تیزی سے ڈیرے سے باہر نکل گئی۔ وہ دونوں اسے حیرت سے جاتے دیکھتے رہ گئے۔ سائیں میں نے آپ کو ایک موقع دیا اور آپ نے اسے گنوا دیا۔ دیکھ لو وہ ڈیرے میں ہی تھی، اب میں دوبارہ حسینہ کو نہیں بھیج سکتا، ورنہ ہاری اور خواتین کو شک ہو جائے گا۔ حسینہ کے شور مچانے پر وہ اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ ہاں حسینہ ڈیرے میں تھی، مگر وہ منحوس کالا ناگ ایسا آیا کہ میں حواس باختہ ہو گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور یہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ جمال نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، یہ تمہارا وہم ہے، ڈیرے میں کالا ناگ نہیں تھا، ورنہ آپ سے پہلے حسینہ ڈیرے سے نکل کر بھاگ جاتی، عبد الرحیم نے کہا۔ وہ کچھ دیر جمال کے پاس بیٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جمال چرپائی پر لیٹ گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کی نظریں دھوکہ کیسے کھا سکتی ہیں؟ اگر ڈیرے میں کالا ناگ تھا تو اسے بھی ہونا چاہیے تھا۔ اچانک ناگ کی پھنکار پھر سنائی دی۔ اس نے جھک کر چرپائی کے نیچے دیکھا تو کالا ناگ چرپائی کے نیچے موجود تھا۔ سانپ چرپائی کے نیچے دیکھ کر جمال پر خوف کے مارے کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ اسی وقت چرپائی سے اتر کر بھاگنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے وہ دم سادے لیٹا رہا۔ ناگ چرپائی سے نکل کر اب آہستہ آہستہ رینگنے لگا اور ڈیرے سے باہر نکل گیا۔ کالے ناگ کے باہر جانے پر جمال سوچ میں پڑ گیا۔ حسینہ اور کالے ناگ میں ضرور کچھ بات تھی۔ کالا ناگ حسینہ کو بچانا چاہتا تھا، اس لیے وہ عین اسی وقت موجود ہوتا جب وہ حسینہ پر قابو کرنا چاہتا تھا۔ اس کالے ناگ کی موجودگی میں وہ کبھی اپنے منصوبے پر کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے اب اپنا پلان تبدیل کرنا ہوگا۔ جمال صبح کے وقت ڈیرے میں آیا تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ اس کی آمد سے پہلے ہی حسینہ ڈیرے میں موجود تھی۔ حسینہ کو دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گیا اور اس نے حسینہ کو اپنی باہوں میں زبردستی لینے کی کوشش کی۔ وہ اس سے زیادہ پھرتیلی نکلی اور چکنی مچھلی کی طرح اس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ وہ پھر آگے بڑھا اور اس نے پیچھے سے حسینہ کی چوٹی پکڑ لی۔ حسینہ غصے سے پلٹی۔ جمال کو اس کے غصے کی پرواہ نہیں تھی، وہ اپنی حوث آج ہر صورت میں پوری کرنا چاہتا تھا۔ حسینہ نے غصے سے ایک زوردار تھپڑ جمال کے منہ پر دے مارا اور ایک تھپڑ کے پڑنے پر جمال کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کچھ دیر تک جمال کو اپنے ارد گرد تارے گھومتے ہوئے نظر آتے رہے۔ ہوش آنے پر اس نے حسینہ کو غور سے دیکھا اور کہا، تم کون ہو؟
मैं कोई भी हूँ, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि मुझ पर बुरी निगाह डालो? मैं तुम्हें कोई लड़की समझता हूँ, मैं आम लड़की नहीं हूँ। मेरा ताल्लुक जिन्नात के कबीले से है। मैं रशीद हारी की माली मदद करना चाहती थी, मगर वो इंतहाई खुददार इंसान है। वो मेरी कोई मदद कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए मुझे गुमशुदा लड़की का मंसूबा करना पड़ा और इनके साथ रहते हुए मैं घर में इनके कामों में हाथ बटाती रही। फिर वो बीमार हो गए, तो फिर काम करने की गरज से तुम्हारे घर आना पड़ा। तुम्हारी मुझ पर बुरी निगाह थी। मैं सब कुछ समझते हुए तुम्हें धोखा देती रही। मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं काले नाग का रूप धार लेती कि किसी तरह तुम बाज आ जाओ। जब तुम बाज नहीं आए तो आज मजबूरन तुम्हें सबक सिखाने का ख्याल आया। तुम इसी वक्त मुर्गा बन जाओ, तुम आज अपनी जान से जाओगे। वो बोली। जवाल, जिसका दिमाग पहले ही साई साई कर रहा था, इसने हुक्म की तामील की और ना चाहते हुए भी मुर्गा बन गया। बोलो, अब तुम काम करने वाली लड़कियों को बहन समझोगे? हाँ, मैं बहन समझूंगा, जमाल ने बेबसी से कहा। बोलो, किसी मजबूर लड़की को अपनी जिनसी ख्वाहिश के लिए तंग नहीं करोगे? जमाल ने कहा। हाँ, मैं वादा करता हूँ किसी को तंग नहीं करूँगा। वो बोली। कभी मेरा राज फाश नहीं करोगे? नहीं करूँगा। जिस दिन तुमने मेरा राज फाश किया वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मेरी बहन, बेफिक्र रहो, मेरी जबान से कभी ये राज नहीं निकलेगा। जमाल ने बाकायदा हाथ जोड़ते हुए कहा। मैं बूढ़े रशीद और इसकी बीवी की इस वक्त तक खिदमत करती रहूंगी जब तक वो जिंदा है। इनका इंतकाल हो जाए फिर मैं इस गांव से चली जाऊंगी और किसी को दोबारा नजर नहीं आऊंगी। और हाँ, जब तुमने किसी मजबूर और बेबस लड़की को तंग किया या हवेस का निशाना बनाने का सोचा तो मैं गांव से लौट आऊंगी और तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि मौत से हमकिनार हो जाओगे। हसीना बहन, मेरा तुमसे वादा है कि कभी भूल कर भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब तुम सीधे हो जाओ, मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए हसीना बाहर निकल गई। इसके जाते ही जमाल ने सुख का सांस लिया और आइंदा किसी लड़की को तंग करने से तौबा कर ली।